بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم دوستوں مجھے یہ بتائیں یہ کیا ہے؟ کمنٹ میں لکھنا ہے آپ نے. کیا؟ انڈا؟ نہیں، یہ دولت کا ایٹم بم ہے. بس یہی مسئلہ ہے نا سارا. لوگ سمجھتے نہیں ہیں نا. کئی لوگ تو ایسا کمنٹ کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے دل دے پپولے، دل کے پپولے جل اٹھے ہیں جی. کئی لوگ ایسا کمنٹ کرتے ہیں کہ دل کے پپولے جل اٹھے، آگ لگ گئی گھر کو گھر کے چراغ سے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یار ایک مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے جب میں بار بار یہ لوگوں کو مجبور ہوں. اصل میں پتہ کیا چکر ہے، میں نے اس اپنے ملک میں دیکھا ہے کہ میں سچ بولتا ہوں، اس کے باوجود مجھے چیخنا پڑتا ہے. ہمارے ملک میں جھوٹ کو ایک بار تھوڑا سا بول دو نا، دنیا مانتی ہے. سچ کو چیخ چیخ کے بھی بتاؤ نا، بڑی مشکل لوگ مانتے ہیں. اس لیے یہ میں کیوں بات کر رہا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے جس کو عمل بتایا کامیاب ہوا ہے اللہ کے فضل سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خلوص سے بتاتا ہوں. میرے اندر لالچ نہیں ہے. میں بس چاہتا ہوں میرے مولا مجھے عزت سے زندگی دینا اور عزت کی موت دینا، ایمان کی سلامتی والی. اور جو مجھے دیکھ رہے ہیں اللہ پاک ان کو بھی عزت کی زندگی دے، خوشیاں دے اور رحمتیں عطا کرے. یہ جو انڈا ہے نا جی دوستو، یہ دولت کا ایٹم بم ہے. نظر آ رہا ہے؟ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یہ دولت کا ایٹم بم ہے. یاد رکھنا، دولت کا ایٹم بم. میں کافی جب چھوٹا سا تھا، جب مجھے وظائف کا شروع سے، میں جب پڑھتا تھا نا جی دوسری میں، دوسری کلاس، یہ دوسری کو کیا کہتے ہیں آج کل، ایک پریپ ہوتی ہے، ایک پتہ نہیں کیا ہوتی ہے، اس طرح نرسری، پریپ، اول، دوئم. اس وقت دوئم کہا جاتا تھا دوسری کو، آج کل نہیں مجھے پتا کیا کہتے ہیں. دیکھیں جب میں دوسری میں پڑھتا تھا، وظائف کا مجھے شوق ہوا، تو سب سے پہلے جو مجھے وظیفہ بتایا گیا نا انڈے کا تھا. ٹھیک ہے، انڈا اس دور میں 4 آنے کا یا 8 آنے کا تھا. ٹھیک ہے، آج تو پتہ نہیں 20-25 روپے کا ہے جی. تو اس نے، جس نے یہ مجھے عمل بتایا نا، میں نے یہ عمل کیا. مجھے اصل میں چاہیے تھا کبوتر. سچ بات کہوں گا، غلط نہیں. یہ بس 2 منٹ کی کہانی ہے، وظیفہ بتا کے اجازت چاہتا ہوں. تو میں نے انڈا لیا، اپنا صدقہ اتارا. ٹھیک ہے، اس طرح انڈے کو، جو میں آپ کو پڑھائی بتاؤں گا، اس طرح پڑھ کے نا صدقہ اتارا. اور میں نے یہ اس کو جو اس نے عمل بتایا وہ نے کیا. مجھے اگلے دن کبوتر مل گیا. اب بندہ کہے یار یہ فضول باتیں کر رہا ہے. یار ایک بچہ ہو 7-8 سال کا، ٹھیک ہے، اس کی خواہش ایک دن اس نے عمل کیا، دوسرے دن پوری ہو جائے. اور پھر مجھے شوق پیدا ہو گیا وظائف کا. میں کوئی بھی وظیفہ کتابوں میں سے دیکھ کے لوگوں کو بتاتا. لوگ کہتے ہم نے کیا ہوا، میں انہیں کہتا آپ کرو، میں نے بتایا. یہ کامیاب ہو جاتے، مجھے کھلونے لے دیتے، چیزیں لے لیتے، 5-10 روپے دے دیتے. 10 روپے بڑی بلا تھی. میرے والد صاحب مجھے 4 آنے دیا کرتے تھے. 4 آنے کتنے ہوتے ہیں پتہ ہے؟ 1 روپے کے 4 حصے. یاد رکھنا. تو اس دور میں 10 روپے مل جائیں تو پھر بتاؤ 40 دن کی یہ پاکٹ منی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، جیب خرچی. تو آج جو میں آپ کو عمل بتاؤں گا نا، یہ انڈے کا صدقہ ہے. اگر آپ پرابلمز میں اتنے گر چکے ہیں کہ زندگی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ تو جہنم ہے، حالانکہ اس طرح کہنا نہیں چاہیے، لیکن زندگی آپ کو محسوس ہوتا ہے یار ہماری تو بہت مشکل میں ہے، تو آپ ہر جمعے والے دن انڈے کا صدقہ اتارا کریں. یقین کریں میں چینی کا اتارتا ہوں اپنا. انڈے کا میں پہلے کیا کرتا تھا، لیکن میرے پاس وہ طریقہ کار میں نہیں جاتا، جو مطلب جہاں پر جا کے کرنا پڑتا ہے. میں مطلب تھوڑا سا دور ہوں. عمل میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. اگر آپ کو دولت، رزق، برکت نہ ملے تو مجھے کہنا، انشاءاللہ تعالی آپ کو میں طریقہ بتاتا ہوں. اس کو اپنے سر سے، یہ دیکھیں، یہ میں دور ہو کے آپ کو بتاتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ انڈا میں وار رہا ہوں سر سے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی آپ اللہ کے فضل سے دولت مند، غنی اور بہترین زندگی گزارو گے. اور ایک بندے نے مجھے بتایا کہ بھائی میں اس عمل سے، میں نے اسے بتایا تھا، میں اس عمل سے 10 کروڑ کا مالک بن گیا ہوں. 10 کروڑ روپے مختلف جگہوں سے اسے مل گیا نا. ایک اس کی نانی، دیکھیں ایک ہوتی ہے نا والدہ، ایک نانی ہوتی ہے. نانی کے بھی رشتہ دار جو پچھلے
मैके थे नानी के, वहां से हिस्सा आ गया, नानी को मरे हुए 20 साल हो गए थे, हैं जी, और करोड़ों रुपए आया। इस तरह वालदा की तरफ से मिल गया, उसके मामुओं की तरफ से, इस तरह उसके वालिद की तरफ से हिस्सा मिला, 10 करोड़ का मालिक बना। सोच भी नहीं सकता था, छोटा सा किराने का काम करता था, वो भी मोहल्ले में अपने घर का कमरा खोल के जी। तो अमल बताता हूं, जिसको इसकी इजाजत चाहिए एक लाइक करे और एक कमेंट करके अपना नाम बताए, अमल की इजाजत है। सुने आप अमल, अगर जुमे वाले दिन आप देखें, यहां पर लिखा हुआ आ जाएगा, 1 बार सूरह फातिहा, 3 बार सूरह इखलास, समझ गए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, ये पूरी पढ़नी है। 1 बार सूरह फातिहा, 3 बार सूरह इखलास पढ़ के, इसके बाद मेरे दोस्तों आयतुल कुर्सी कितने बार, 313 बार पढ़नी है, और अंडे पर इस तरह दम कर देना है, अंडे पर दम कर देना है। और इस अंडे को आपने ऐसी जगह रखना है जहां पर लोगों का आना जाना ज्यादा ना हो, मसलन कब्रिस्तान में चले जाएं, कब्रिस्तान में भी कुछ हिस्से होते हैं जहां पर लोगों का आना जाना बड़ा कम होता है, अगला करके हिस्सा होता है थोड़ा सा, वहां पर इसको रख के पीछे मुड़ के नहीं देखना। वो मिसाल सुनी हुई ना, पीछे तो देखो इस तरह की आवाज है तो पीछे नहीं देखना, समझ गए। थोड़ा सा मजाक कर दिया, अल्लाह माफ करे। इस तरह का मैं कुछ थोड़ा शुगर लगाता हूं ना, लोग समझते हैं यार ये क्या वजीफा बताता होगा, उनके नसीब को जंग लगा होता है। हर बंदा यार एक जैसा नहीं होता। मेरी आदत है शुरू से, है जी, शुरू से आदत है, मैं हंस खेल के लोगों को बताता हूं यार, लोग राजी हो जाए करें। अच्छा, ये जब आप अंडा रखो ना, 1 बार सूरह फातिहा, 3 बार सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, 313 बार आयतुल कुर्सी, है जी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन दल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। 313 बार। मैं कहता हूं जी, आप पर से गुर्बत छंड दी जाएगी, झाड़ दी जाएगी, छंड दी जाएगी, पंजाबी का लफ्ज है। झाड़ फूक जो होती है ना, गुर्बत आपसे हट जाएगी। ये जो बंदा कम अज कम 10 जुमे, देखें अब मिसाल आप अंडा रख के आएंगे, आप देखेंगे घर में माल तो नहीं पड़ा, इस तरह नहीं होता, ये वजीफे इस तरह नहीं होते। हो सकता है पहली बार ही अल्लाह आप पर कर्म करे, लेकिन कम अज कम 10 जुमे, एक जुमा किया, अगले जुमा किया, 10 जुमे अमल करें, और इसके बाद रिजल्ट ना मिले तो मुझे कहना, लेकिन अमल जारी रखें। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। एक अंडा यार क्या है, आजकल तो 20 रुपए का, मैं कल ले गया हूं, मुझे पता है 240 रुपए दर्जन थे, वैसे पहले महंगे थे जी, 400 से ऊपर गए थे अंडे, अब अभी भी भाग लगे हुए अंडों को जी। तो अल्लाह पाक सब पर कर्म करे। एक अंडा, इसका सदका अपने, यानी पढ़ के ना, पूरी बात नहीं सच्ची मैंने बताई, पढ़ के ना अंडा, ये 1 बार सूरह फातिहा, 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ जो सूरह इखलास है, 313 बार आयतुल कुर्सी पढ़ के इस पर फूंके ना, अपने सर से इस तरह वार लें ये करके। और अगर कोई मौलवी ये कहे ना वारने से कुछ नहीं होता, तो फिर आप रहने दें, ठीक है ना, उसका अपना सोच है। हर बंदा अपनी एक बंदे का तरीकाकार होता है, अपनी एक तरीकत होती है, जो मानता है वो अमल करके देख ले, ठीक है। खर्चा यही 20 रुपए गई है ना, और मुझे तो आपने कुछ नहीं देना, ये अमल करें, दौलत रिज़्क़ पैसा। मैंने एक बंदे को ये अमल बताया था, कहने लगा भाई 10 करोड़ रुपए का मालिक, बता चुका हूं मैं शुरू में, 10 करोड़ का मालिक हो गया हूं, कैसे हुआ पहले मैं बता चुका हूं। तो अर्ज करने का मतलब है, अब बंदा कहे उधर से हिस्से उसे मिले हैं, तो ये बात नहीं, वैसे मिल रहे थे, अरसा हो गया था, 20 साल हो गई, नानी मर गई, नहीं मिले, फिर मिले ना, अल्लाह सबब लगाता है। आपका हिस्सा नहीं आपको मिलेगा तो आपके कारोबार में बरकत हो जाएगी, कोई ना कोई अल्लाह ने सबब लगाना होता है। तो ये अमल करें, इंशाल्लाह जिंदगी में मुझे आप दुआएं दोगे, कहोगे यार इमरान आपने अच्छा अमल बताया था, बस हम ही थे जो हमने तेरी कदर नहीं की है जी। बहुत शुक्रिया जी, मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।